अरुण कमल जी की कविता पुतली में संसार। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं, पूरी आँख दिख रही है गुरुदेव। और मछली और वह खंबा और आकाश और आप और ये सब जन धनुर्धर। इतनी भीड़, इतनी ध्वनियाँ, और मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में। फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है। और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव। किसकी छवि है यह? मछली किसे देख रही है? और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है। मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियों, इतनी पलकों की अलग अलग छाया। मुझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव। मेरी देह में इतनी गुदगुदी, इतने घट्टों, इतने ठेलों भरी देह में यह कैसा कंपन। मैं सारे मंत्र भूल रहा हूँ, सारी सिद्धि निष्काम हो रही है। ढीली पड़ रही है उंगलियाँ, पसीने से मुट्ठी का कसाव कम, मेरे पाँव हिल रहे हैं, कंठ सूख रहा है। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला। और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव? समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर अरुण कमल जी की कविता थी ये जो आपने सुनी, पुतली में संसार, जो 2004 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह पुतली में संसार में शामिल है। इस संग्रह की कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी। गहरे दुख एवं विषाद से भरी ये कविताएं आज के संपूर्ण भारतीय जीवन के दुख एवं विषाद को वाणी देती है। पुतली में संसार महाभारत के ख्यात प्रसंग से शुरू होता है। महाभारत का अर्जुन जहाँ अपने लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं देखता था, वहीं कवि आज के युग में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। उनकी आँखों की पुतली ही नहीं, लगभग सभी ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, त्वचा पूरी शिद्दत से इस काव्य संसार में सक्रिय नजर आती है। संसार में जो निराशा है, भय है, वो उनकी आँखें देखती हैं। बेसहारा लोगों की चीख उनके कान सुनते हैं। बेबस लाचार लोगों की जीवन परिस्थिति उनकी नाक सूंघ लेती है। और उनकी ज्ञानेंद्रियाँ जब इस प्रकार पुतली से बाहर के संसार को देख सुन लेती है तो उनके पांव शिथिल हो जाते हैं। वे मानो सारे मंत्र भूल जाते हैं, सिद्धि भूल जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। वे संभल नहीं पाते और एक अबोध शिष्य की तरह अपने गुरुदेव से पूछ बैठते हैं कि इतना सब कुछ मैं क्यों देख रहा हूँ गुरुदेव, जबकि मुझे तो केवल मछली की आँख की पुतली मात्र देखना था। एक सहृदय कवि मन के लिए यह मुमकिन ही नहीं कि वे समकालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दें। तभी कवि किसी एक लक्ष्य पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस ही नहीं कर पाते। अरुण कमल जी की ये जो कविता है पुतली में संसार, वो 2004 में प्रकाशित हुआ। उनका प्रथम काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ, अपनी केवल धार। फिर 1989 में उनका सबूत, 1996 में नए इलाके में, 2004 में पुतली में संसार, फिर मैं वो शंख महाशंख, और 2019 में योग फल पिछले साल। उनके काव्य संग्रह नए इलाके में के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। अरुण कमल जी की एक इंटरव्यू हाथ लगी जिसमें स्वयं कवि ने इस कविता का आलाप किया है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कविता उत्तराधुनिकतावादी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है, अतः स्वयं कवि का कहना है कि पाठ आपके हाथ में है,
जितने पाठक उतने ही अर्थ निकलेंगे। ये पाठ के दरिद्र का विखंडनवाद यहाँ काम करता है। पाठ का पुनर्पाठ का चलन है। एक ही पाठ जब कई लोग पढ़ते हैं तो कई अर्थ निकलते हैं। तो सुनते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। पर अरुण कमल जी, जो आपके काव्य संग्रह हैं उनका शीर्षक जो है बहुत आकर्षक है। पुतली में संसार का क्या अर्थ है, और इसी के साथ इस कविता को भी का वाचन भी करें। कभी कभी होता यह है कि हम कुछ सोचते हैं और हो कुछ जाता है, उसका अर्थ फिर कुछ दूसरा हो जाता है। लेकिन एक तो बहुत ही सामान्य अर्थ है कि पूरी दुनिया आखिर इस पुतली, आँख की पुतली में ही तो है। लेकिन एक जो अभी जिस समय ये संग्रह आया, उत्तर आधुनिकता का दौर था। उत्तर आधुनिकता ये मानती है कि कोई बृहत आख्यान संभव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ संभव नहीं है कि आप सभी बातों को, सभी चीज़ों को समेटकर एक बड़े छत के नीचे, एक बड़ी छतरी के नीचे रखते हैं। मैंने इसका विरोध किया। मुझको लगता है कि नहीं, इस पूरे जीवन में और जब से मनुष्य है तब से लेकर आज तक सब कुछ को मिलाकर एक छतरी के नीचे रखा जा सकता है। जैसे कि पूरा संसार पुतली में सिमट के आता है वैसे ही। लेकिन ये कविता शुरू होती है महाभारत के प्रसिद्ध आख्यान से, और सबसे बड़ा आख्यान, हमारा बृहद आख्यान महाभारत ही तो है जी। तो इसलिए भी मैंने महाभारत से ये कथा ली जी। पुतली में संसार। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं, पूरी आँख दिख रही है गुरुदेव। और मछली और वह खंभा और आकाश और आप और ये सब जन धनुर्धर, इतनी भीड़, इतनी ध्वनियाँ, और मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में। फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है, और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव। किसकी छवि है यह? मछली किसे देख रही है, और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है। मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियों, इतनी पलकों की अलग अलग छाया। मुझे मछली की, नदी की गंध लग रही है देव। मेरी देह में इतनी गुदगुदी, इतने घट्ठों, इतने ठेलों भरी देह में यह कैसा कंपन। मैं सारे मंत्र भूल रहा हूँ, सारी सिद्धि निष्काम हो रही है, ढीली पड़ रही हैं उंगलियाँ, पसीने से मुट्ठी का कसाव कम, मेरे पाँव हिल रहे हैं, कंठ सूख रहा है। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव। तो ये सब कुछ को देखने की बात है, ये पुतली में कुछ भी न छोड़ने की और किसी को काट के न देखने की बात है। इन कविताओं को अध्यापक बच्चों को कैसे पढ़ाए? क्योंकि देखिए, पहले जो कविताएं मैंने अगर काल विभाजन में देख लीजिए तो कहीं रस छंद अलंकार लेकर के, कहीं जो है प्रतीक और बिंब लेकर के कविताएं पढ़ाई जाती हैं। पर इन कविताओं को किस तरह से कक्षा में पढ़ाए? जैसे मैं कविता पढ़ाता हूँ या सोचता हूँ कि पढ़ाई जानी चाहिए, कि कविता के बारे में कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस एक चिट्ठी की तरह पढ़ देना चाहिए। और कविता जब ऐसे पढ़ी जाएगी तभी सबसे ज़्यादा वो हमारे करीब होगी। एक चिट्ठी जो बहुत दूर से आती है, लेकिन उसके बिना, उसका इंतज़ार हम करते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। और जब वो कोई भी पाठक हो, कोई भी श्रोता हो, जब इस तरह वो कविता को पढ़ लेगा तो कविता उसकी अपनी हो जाएगी। उसके बाद वो खुद सवाल करेगा, खुद वो अपने जवाब देगा, और हर आदमी कविता को अपने ढंग से समझेगा। कोई एक पाठ उसका संभव नहीं। आपको क्या लगता है कि कविता का भविष्य कैसा है? कविता का भविष्य मनुष्य के भविष्य की तरह ही है। मनुष्य है और रहेगा। दुख सुख, मुसीबतें, संघर्ष, सब कुछ मनुष्य को झेलना पड़ेगा, लेकिन वो रहेगा। जब तक मनुष्य रहेगा उसके भाव होंगे और उनको अभिव्यक्ति देने के लिए कविता होगी, तो कविता तो रहेगी। लेकिन कविता कहीं न जाती है न वो वापस होती है, वो हमेशा थी, है और रहेगी। ये जो आपने सुना प्रोफेसर रामजन्म शर्मा जी से अरुण कमल की जो मुलाकात हुई थी, उसकी क्लिपिंग्स हैं।
वैसे इस कविता के जो हिंदी वर्जन है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो ये वाला टोटली मलयालम में होगा। तो हम देखते हैं उसका മലയാളം വേർഷൻ. ബീഹാറിൽ ജനിച്ച കവി അരുൺ കമൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, ഉത്തരാധുനികതയുടെ ട്രെൻഡ്സ് ഉള്ള ഒരു യുഗമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വന്നു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പോയറ്റാണ് അരുൺ കമൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ചായ്വുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൽ ഒരുപാട് പാവങ്ങളുടെ വേദന, ദുഃഖം അതെല്ലാം വളരെയധികം പ്രതിഫലിക്കുന്നു പോയിട്രീസിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിട്രി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം 2004 പബ്ലിഷായ പുത്ലി മേ സൻസാർ. പുത്ലി മേ സൻസാർ ആ പോയിട്രി കളക്ഷനിലെ ഒരു പോയിട്രിയാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നീട് അതിൽ ഒരുപാട് പോയംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോയിട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മേ ശൈലിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. മേ ശൈലി എന്ന് പറയുമ്പം കവി തന്നെ അതിലെ ഒരു വക്താവെന്ന നിലയ്ക്ക് എഴുതിയ കവിതകളാണ്. പുത്ലി മേ സൻസാർ എന്ന പോയിട്രി കളക്ഷനിലെ മിക്ക കവിതകളും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എന്ന രീതിയിൽ കവി പറയുന്നെങ്കിലും ഫുൾ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന അഴിമതി, വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ, ദുരാചാരങ്ങൾ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിഷമം, സ്ത്രീകളുടെ വിഷമം, പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നാശം, ലിബറലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ എക്കോണമിക് പോളിസീസാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഗുണമാണ് ഉണ്ടായത്, അതിലുപരി എത്രമാത്രം അധികം ദോഷമാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ കാണിക്കുന്നത്. എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ്, ഈ പദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ലിബറലൈസേഷൻ, നിയോ കൊളോണിയലിസം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്റററി ട്രെൻഡ്സിലുള്ള ചില ഇഷ്യൂസാണ്. അതെന്ന് പറയുമ്പം കൊളോണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ഇന്ത്യ ഫ്രീ ആയി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി 1947 ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ കോളനി ആക്കി വെച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു നിയോ കൊളോണിസം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ കൾച്ചർ അല്ല വലുത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്, വെസ്റ്റേൺ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അവരെ കുറച്ചുകൂടെ സുപ്പീരിയറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക സ്ഥിതി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൊളോണൈസേഷനാണ്, നിയോ കൊളോണിയലിസം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എതിരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഒരു വേൾഡ് ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രവണത. അങ്ങനെ കാണുമ്പം അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ പ്രബലമായിരുന്നു. വേൾഡ് ഫുള്ളി ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വില്ലേജിൻ്റെ തലവൻ എപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ്, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എല്ലാം അങ്ങ് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ എതിരെയെല്ലാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് കുറേ പോയറ്റ്സ് എഴുതിയ ആ കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ് അരുൺ കമൽ. അരുൺ കമൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു പട്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്റററി ട്രെൻഡ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സുപരിചിതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ മിക്കതും ലളിതമെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ വളരെയധികം അർത്ഥതലങ്ങളുള്ളവയാണ്. സിമ്പിൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഈ കവിതയും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പുത്ലി മേ സൻസാർ അല്പം ഹൈ ഡിഗ്രി, ഹാർഡർ ലെവലിലുള്ളൊരു കവിതയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് ഇതിനാസ്പദമായി അദ്ദേഹം ഒരുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇമേജറി ആയിട്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയിലെ ഒരു അംശം അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു കവിത എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, മഹാഭാരത കഥയിലെ ഒരു പ്രധാന ഇടം നേടിയ വനിതയാണ്. ദ്രൗപദിയുടെ ശിക്ഷാവിധി മൂലമാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം വരെ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകതകളുള്ളവളായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നല്ല ജന്മം,
ദ്രുപദ രാജാവ് യാഗം നടത്തി നേടിയ പുത്രി. യാഗം നടത്തിയതിന് പിന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യനോടുള്ളൊരു പകയാണ്. കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കാൻ തക്ക ശക്തിശാലിയായ ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു മഹായാഗം നടത്തുകയും അതിലൊരു പുത്രനെയും ഒരു പുത്രിയും ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നും ദ്രൗപദിയും. ബാല്യത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്നറിയപ്പെട്ടവൾ, പിന്നീട് ദ്രുപദൻ്റെ പുത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ദ്രൗപദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവൾ, പിന്നെ 5 പാണ്ഡവരുടെ പത്നി എന്ന നിലയ്ക്ക് പാഞ്ചാലി എന്നറിയപ്പെട്ടവൾ. അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ സാധാരണമായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ വിവാഹം പിന്നെ എങ്ങനെ സാധാരണയാകും അല്ലേ? ദ്രൗപദി വിവാഹയോഗ്യ ആയപ്പം സ്വയംവരം നടത്തിയാണ് വരനെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനമായത്. ഇപ്പം ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു കണ്ടീഷനും വെച്ചു. മുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ആരാണോ താഴത്തെ ജലാശയത്തെ നോക്കി അമ്പെയ്യുന്നത്, മത്സ്യത്തെ നോക്കാൻ പാടില്ല, മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല, താഴെ ജലാശയത്തിൽ നോക്കി ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ആരാണോ അമ്പെയ്യുന്നത് അതാണ് ദ്രൗപദിക്കുള്ള യോഗ്യനായ വരനെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്വയംവരം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അർജുൻ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും നല്ല ദ്രോണാചാര്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശിഷ്യൻ, അമ്പെയ്ത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭൻ. അർജുനനോടുള്ള വാത്സല്യം കാരണം ഏക്ലവ്യൻ്റെ തള്ളവിരൽ വരെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച ദ്രോണാചാര്യൻ. അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരും അമ്പെയ്ത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദ്രോണാചാര്യൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അർജുനൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കൃഷ്ണമണിയെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന, ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അർജുൻ. ആ അർജുനനെയാണ് കവി ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അർജുനനെ പോലെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഈ പുത്ലി മേ സൻസാർ എന്ന കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കവി മാർക്സിസ്റ്റ് അനുഭാവിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു കവി എന്ന നിലയ്ക്കും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ, സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ, സ്വാർത്ഥമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണിതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അർജുനന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അർജുനന് പറ്റിയിരുന്നു. ലക്ഷ്യം മാത്രം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിലൊരു ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ്. ഒരു യുഗത്തിൽ, മോഡേണൈസേഷൻ്റെ യുഗത്തിൽ എല്ലാവരും സെൻറ്ററിലേക്ക് വലിയുന്ന ഒരു മെയിൻ, ഈ പാവപ്പെട്ടവരും അതിൽ ദളിതർ വരും, ആദിവാസികൾ വരും, വനിതകൾ വരും, അവരെല്ലാവരും സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും സെൻറ്ററിലെ പവർ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡേണൈസേഷൻ്റെ യുഗത്തിൽ. അതിലാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ 1980s കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ലിറ്ററേച്ചറിലും പ്രതിഫലിച്ച് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സിൽ ഈ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവർ, ഈ സബാൾട്ടേൺ എന്ന് പറയും, ഈ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ, അവരുടെ വോയിസസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ ദളിതുണ്ട്, സ്ത്രീകളുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഈ വോയിസസ് എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം മോഡേണൈസേഷനിൽ സെൻറ്ററിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ ഇപ്പം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ പെരിഫറിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഉള്ളവർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവിടെ ഗ്ലോബലിനേക്കാളും ലോക്കലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗ്ലോബലും ലോക്കലും രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും അതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം. പുത്ലി മേ സൻസാർ और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं पूरी आँख दिख रही है गुरुदेव और मछली और वह खम्बा और आकाश और आप और ये सब जन धनुद्धर. എനിക്ക് ആ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി മാത്രമല്ല ഗുരുദേവ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അർജുൻ പറയാണ്, ഇന്നത്തെ അർജുൻ പറയാണ്, കവി പറയാണ്, ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക്, സംവേദനശീലമായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവരോട് അനുഭാവം തോന്നുന്ന ഒരു ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക്, കവി ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കവി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയാണ്, मैं देखता हूँ
तुम मुझे केवल पुतली नहीं पूरी ആങ്ക് ദിഖ് രഹി ഹെ ഗുരുദേവ്. എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുദേവ് എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുദേവ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല? എനിക്ക് ഫുൾ ലോകം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കൃഷ്ണമണി മാത്രമല്ല, പുത്ലി മാത്രമല്ല, പൂരി ആങ്ക് ദിഖ് രഹി ഹെ, എനിക്ക് ഫുൾ കൺ കാണാം. ഓർ മച്ഛലി ഓർ വഹ ഖംബ, അതുപോലെ ആ കണ്ണിൻ്റെ ആ മത്സ്യം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ തൂണ്, ഖംബ തൂണ്. ഓർ ആകാശ്, അതിനപ്പുറം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആകാശവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓർ ആപ്, അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗുരുദേവനെ കാണാം. യേ സബ് ജൻ ധനുദ്ധർ, ഇത്രയും ധനുദ്ധർ യോദ്ധാക്കൾ, അമ്പെയ്ത്തിൽ വളരെ കേമരായിട്ടുള്ള ധനുദ്ധർ, ഇവരെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇവരെല്ലാവരെയും കാണാം. എനിക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയെയും കാണാം. ഇവിടെ കവി പറയുന്നത്, കവി ഹൃദയമുള്ള എനിക്ക് ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഗുരുദേവ്. എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് ഞാൻ അമ്പെയ്താൽ എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മേളിൽ എൻ്റെ നോട്ടം പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും വിഷമം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത്തിനി ഭീഡ് ഇത്തിനി ധ്വനിയ, ചുറ്റിനും ഇത്രയും ക്രൗഡഡ്, ഇത്രയും സ്വരങ്ങൾ, അവരുടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ സ്വരമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ കവിത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഹയർ ലെവലിലുള്ള കവിതയാണ്. ആക്ച്വലി ഒരു MA ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള കവിതയാണിത്. ഇത്തിനി ഭീഡ് ഇത്തിനി ധ്വനിയ, ഇത്രയും ക്രൗഡിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവർ, ബലഹീനർ, പണക്കാർ, എല്ലാവരുടെയും വേദന എനിക്ക് കാണാം. അരുൺ കമൽ തൻ്റെ മിക്ക കവിതകളിലും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ടച്ച് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹിന്ദി വേർഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് പോയിട്രീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്തിനി ധ്വനിയ, ഇത്രയും സൗണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും വോയിസസ് കേൾക്കാം, ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസസ്. ഒരു വോയിസും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും വോയിസ് കേൾക്കാം. मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में. അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി അർജുൻ എന്ന രീതിയിൽ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഗുരുദേവ് ഞാൻ താഴെയാണ് നോക്കുന്നത്, എണ്ണയുടെ ആ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നേ ഇല്ല. ഫിർ ഭി പൂര ആകാശ് ഘൂംതാ ലഗ് രഹാ ഹൈ, എനിക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ള പരിസ്ഥിതി കാണാം. ആകാശ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിർ ഭി പൂര ആകാശ് ഘൂംതാ ലഗ് രഹാ ഹൈ और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव. എനിക്ക് ആ മീനിൻ്റെ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ഏക് ഓർ ഛവി ദിഖ് രഹി ഹേ ദേവ്, ഒരു ഇമേജൂടെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാം. അതൊരു പക്ഷേ ആ കവിയുടെ ഇമേജ് തന്നെ ആയിരിക്കാം കൃഷ്ണമണിയിൽ കാണുന്നത്. ഞാൻ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എനിക്ക് ആ കൃഷ്ണമണിയുടെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇമേജിനെ കാണാം. കിസ്കി ഛവി ഹൈ, അത് ആരുടെ ഇമേജാണ്? ഛവി ഇമേജ്, ആരുടെ ഇമേജാണ് ഗുരുദേവ് എന്ന് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലെ അർജുൻ ഗുരുദേവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ, താക്കന നോക്കുക, ഞാൻ വെറും താഴോട്ട് നോക്കുന്നു. തേൽ കെ കുണ്ടുമേ, പക്ഷേ പൂര ആകാശ് ഘൂംതാ ലഗ് രഹാ ഹൈ, എനിക്ക് ആകാശം കറങ്ങുന്നത് കാണാം. മച്ഛലിക്ക് പുത്ലി മേ ഘൂംതി ഏക് ഓർ ഛവി ദിഖ് രഹി ഹൈ ദേവ്, കിസ്കി ഛവി ഹൈ, വളരെ ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, കിസ്കി ഛവി ഹൈ യഹ്, മച്ഛലി കിസെ ദേഖ് രഹി ഹൈ और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പെയ്യുന്ന ആൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ കാണുന്നു? മച്ഛലി കിസെ ദേഖ് രഹി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ പോകുന്നു, ആ മത്സ്യം ആരെയാണ് നോക്കുന്നത്? ഓർ കോയി മുझे उसके भीतर से देख रहा है, ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ അകത്തിരുന്ന ആരോ എന്നെ കാണുന്നു ഗുരുദേവ്. മേരി പുത്ലി പർ ഇത്നി ഛായായേ, എൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ഇത്രയും ഛായായേ, ഇത്രയും ഷാഡോസ് വീഴുന്നു, നിഴലുകൾ വീഴുന്നു. ഇത്നി ബറൗനിയ ഇത്നി പൽക്കോങ്കി അലഗ് അലഗ് ഛായ, എൻ്റെ ഐലാഷസ്, എൻ്റെ കണ്ണുകൾ, എൻ്റെ കൺപോളകൾ, ഇതിലെല്ലാം പല നിഴലുകൾ വീഴുന്നു. അലഗ് അലഗ് ഛായ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ കാണേണ്ട ഒന്നിനെ അല്ല കാണുന്നത്, വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നത്. മുझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव,
അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രീമിലെത്തി. ഒരു കവി ഹൃദയം എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മുझे മച്ച്ലി കി നദി കി ഗന്ധ ലഗ് രഹി ഹേ ദേവ്. ആ മത്സ്യം ഏത് നദിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ആ നദിയുടെ ഗന്ധം വരെ എനിക്ക് അടിക്കുന്നു ദേവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ പരിസ്ഥിതി എന്താണ്, അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ വ്യക്തി വന്നതെന്ന് വരെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദേവ്. അതാണ് വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പോയറ്റ്. എനിക്ക് ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നു. കൈക്കൂലി നടക്കുന്നു, പിന്നെ അഴിമതി നടക്കുന്നു, ഒരു വശത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ദുഃഖം നടക്കുന്നു. ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ പരിസ്ഥിതി എനിക്കറിയാൻ പറ്റും, അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ, അയാൾ ഏത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പല വോയിസസ് കേൾക്കാം, പലരുടെയും സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാം, വേദന കേൾക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിജീവി സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുത്തുകാർ പോലും പല കാര്യങ്ങളും പ്രതികരിക്കാറില്ല. കാരണം അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗുണങ്ങൾക്കെതിരെ സംഭവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസമായാലും, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് ഗുണ്ടായിസമായാലും, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസമായാലും, ഒന്നും അഴിമതി, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എതിരെ ഒന്നും ഒരു കൂട്ടർ എഴുത്തുകാർ പ്രതികരിക്കാറില്ല. കണ്ണടച്ച് കളയും, കണ്ടില്ല എന്നടിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ അരുൺ കമൽ അങ്ങനെയല്ല. അരുൺ കമലിൻ്റെ മിക്ക പോയിട്രീസും അതെല്ലാം തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ പോയിട്രീനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. मछली किसे देख रही है और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है. मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियों, इतनी पलकों की अलग अलग छाया. मुझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്ക് ഈ ഓരോ കാണുന്ന മനുഷ്യരുടെയും സ്മെൽ വരെ, അവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അവരുടെ ഒറിജിൻ എന്തായിരുന്നു, അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വരെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഗുരുദേവ്. എനിക്കിത് ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ട് ചുറ്റിനുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിഷമവും, ചുറ്റിനും കാണുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ്, പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, എക്കോണമിക് ഇഷ്യൂസ്, അതിൽ ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദന, അവരുടെ ദുഃഖം, പിന്നെ സ്ത്രീ ഇഷ്യൂസ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് മെരി ദേഹമേ ഇത്തിനി ഗുദ്ഗുദി. എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ, ഒരു അമ്പെയ്ത്തുകാരന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ദേഹത്ത്, എൻ്റെ ശരീരത്ത് ഗുദ്ഗുദി ഹോന ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവുക. ഇത്തനെ ഘട്ടോ, ഇത്തനെ ഢേലോ ബരി ദേഹമേ യഹ കേസാ കമ്പൻ. ഇത്രയും പുഷ്ടി പിടിച്ച എൻ്റെ ദേഹം, എൻ്റെ ശരീരം, ഇത്രയും സുദൃഢമായ എൻ്റെ ശരീരം, ഘട്ടോ ഡേലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നല്ല മസ്കുലറായിട്ടുള്ള. ഞാൻ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് കമ്പൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ധനുദ്ധരന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആ ദേഹത്തിൽ ഈ കേസാ കമ്പൻ എനിക്ക് വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു ശക്തിശാലിയായ ഒരു യോദ്ധാവ് ഒരിക്കലും വിറയ്ക്കത്തില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മേ സാരേ മന്ത്ര ഭൂൽ രഹാ ഹൂം. എന്തിനധികം എൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറക്കുന്നു. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മേ ഭൂൽ രഹാ ഹൂം. ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ നേടിയെടുത്തോ അതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭ ആവുകയാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു കവി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചോ അതെല്ലാം ഈ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ കവി ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ജേർണലിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു, തുറന്നു പറയുന്ന ചില ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു, എഴുത്തുകാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ എതിരെ എല്ലാമാണ് കവി ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മേരെ സാരേ മന്ത്രമേ ഭൂൽ രഹാ ഹൂം. ഞാൻ പഠിച്ചത് സത്യം പറയണമെന്നും കാണുന്ന അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തുറന്നു പറയണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ
ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവന് ഭയമുള്ളത് കാരണം പലരും ഒന്നും പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ मैं सारे मंत्र भूल रहा हूँ, मैं കമ്പൻ അനുഭവ कर रहा हूँ. എൻ്റെ ശരീരം ഇത്രയും അപ്പോൾ ഒരു യോദ്ധാവിന്, അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് വളരെ സുദൃഢമായ ഒരു ശരീരമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, മൂർച്ചേറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അന്യായവും അനീതിക്കുമെതിരെ പറയാനുള്ള കഴിവാണ് എഴുത്തുകാരനുള്ളത്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, പെൻ ഈസ് മൈറ്റിയർ ദാൻ ദ സോഡ്, വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചേറിയാണ് എഴുത്ത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കവി എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറക്കുന്നു. എനിക്ക് കമ്പൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. സാരി സിദ്ധി നിഷ്കാം ഹോ രഹി ഹെ, ഞാൻ നേടിയെടുത്ത സിദ്ധി, ഞാൻ ഘോര തപസ്യയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സിദ്ധി എല്ലാം എനിക്കില്ലാതാവുന്നു. ഡീലി പഡ് രഹി ഹെ ഉംഗ്ലിയാ, പസീനെ സെ മുഠി കാ കസാവ് കം, എൻ്റെ കൈകൾ, ഞാൻ അമ്പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് കൈയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന്. വിരലുകൾ, ഉംഗ്ലിയ, വിരലുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അമ്പെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത്. എൻ്റെ ആ കൈകളെല്ലാം അങ്ങ് ഢീലി പഡ് രഹി ഹെ. ഢീലി പഡ്നാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് അയഞ്ഞു പോവുക. നല്ല ശക്തിക്ക് വലിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആരോ. അത് നമ്മുടെ കൈ അങ്ങ് ശിഥിലമാവുക, നമുക്ക് ബലമില്ലാതാകുക. അർജുനൻ്റെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഒരു കവിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പാരലായിട്ട് ഒരു യോദ്ധാവിന് എങ്ങനെ അമ്പെയ്യുമ്പം തൻ്റെ വിരലുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ തൻ്റെ മസിലുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ആ വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കഴിവ്. ലേക്കിൻ യഹാ ക്യാ ഹോ റാ ഹെ, ഢീലി പഡ് രഹി ഹെ ഉംഗ്ലിയ, എൻ്റെ വിരലുകളെല്ലാം അങ്ങ് നിഷ്പ്രഭമാവുന്നു, എനിക്ക് വിരലുകളിൽ ശക്തിയില്ലാതെ വരുന്നു, ക്ഷയിച്ചു പോലെ ആവുന്നു. പസീനെ സെ മുഠി കാ കസാവ് കം ഹോ രഹാ ഹെ, വിയർപ്പ് കാരണം എൻ്റെ മുഠി, നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് മുഠി, എൻ്റെ മുഠിയിലെ കസാവ് കം ഹോ രഹാ ഹെ. ഞാനിങ്ങനെ കൈ അടച്ചു വെക്കുമ്പം, ശക്തിക്ക് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് പകരം വിയർപ്പ് കാരണം എനിക്ക് ശക്തിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ വിരലുകളെ അമർത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വിയർപ്പ് കാരണം ഇപ്പോൾ വിയർപ്പ് അതിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് കാരണം എൻ്റെ ബലമില്ലാതാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കവിക്ക് ലൈഫിലെ ചില ഇഷ്യൂസ് കാരണം, വിയർപ്പിന് പകരം ലൈഫിലെ വേറെ ഇഷ്യൂസ്, ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസ് കാരണം എഴുത്തങ്ങ് ലൂസായി പോകുന്നു, എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ. मेरे पाँव हिल रहे हैं, कंठ सूख रहा है. അവസാനം വിരലുകൾ വിയർപ്പ് കാരണം ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആകെ മൊത്തം ശരീരം കമ്പൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു, വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പം മെരെ പാവ് ഹിൽ രഹേ ഹേ, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ കാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു. പാവ് ഹിൽ രഹേ ഹേ, കണ്ഠ് സൂഖ് രഹാ ഹേ, എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാതാവുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ധനുദ്ധരായ അർജുനന് കാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു, തൊണ്ട വരണ്ടു വരുന്നു, കണ്ഠ് സൂഖ് രഹാ ഹേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കവിയുടെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതെ വരുന്നു. മെരെ പാവ് ഹിൽ രഹേ ഹേ, കാലുകൾ വിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ഒരു പോയറ്റിന് ആകെക്കൂടെ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ആ കവിക്ക് പോലും കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നു. കണ്ഠ് സൂഖ് രഹാ ഹേ, തൊണ്ട വരണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വാക്കുകൾ വെളിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല. മുझे तो देखना था बस आँख का गोला और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മുझे तो बस आँख का गोला देखना था, കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി നോക്കേണ്ട ഞാൻ, ഇത്തന അധിക് സബ് കുച്ച് ക്യോं ദേഖ് രഹാ ഹൂँ ദേവ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്, എനിക്ക് ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. വളരെ സമാധാനമായി സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വേർഡ്സ്വർത്തും കീറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ പോയിട്രീസ്, നേച്ചർ ലവിങ് പോയറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം
അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആ കാലത്തും അത്രയും ആ സെഞ്ചുറിയിലും അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോയറ്റ്സ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുകയും നേച്ചർ ലവിങ് നമ്മൾ കീറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വായിക്കും പറയാം, വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെയും കീറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം പോയിട്രീസ് അവർക്കിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇഷ്യൂസ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കവിക്ക് അതിലൊന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല. കവിക്ക് ഈ ഇഷ്യൂസ് തീർന്നിട്ട് വേണ്ടേ ബാക്കി കവിതാ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇഷ്യൂസ് തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റ് പ്രീവിയസ് ഹിന്ദി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു വർക്കിംഗ് ലേഡീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കവി എന്തൊക്കെ ചുറ്റിനും കാണുന്നു അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ എഴുത്തുകാർക്ക് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയാവുന്ന രീതിയിൽ തുറന്നു പറയുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് വധഭീഷണി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടപ്പം കവിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇതെല്ലാം മേരാ കണ്ഠ് സൂഖ് രഹാ ഹെ, എൻ്റെ തൊണ്ട വരളുന്നു, എൻ്റെ കാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുझे तो बस देखना था आँख का गोला, കണ്ണിൻ്റെ ആ കൃഷ്ണമണി മാത്രം കാണേണ്ട ഞാൻ, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ ദേവ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അർജുനൻ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുരുദേവനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യനായാലും ഭീഷ്മാചാര്യനായാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് മേ ഇത്തന അധിക് സബ് കുച്ച് ക്യോं ദേഖ് രഹാ ഹൂ ദേവ് എന്ന് കവി ഒരു ആത്മഗതം പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. കവിത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓദറിൻ്റെ തന്നെ ആ കവിത ചൊല്ലുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് കിട്ടിയത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി. ഇതിൻ്റെ പല അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ആ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചത് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും. കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് ഓരോ അർത്ഥതലങ്ങളാണ് തുറന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കാഡമീഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു മീനിങ് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എളുപ്പം. കാരണം പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരു പോയം തന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരേ മീനിങ് വരികയും ചെയ്യും. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടോട്ടാലിറ്റിക്കും എതിരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിലെ ഒരു കവിത ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ റീഡിങ്ങിനും വേറെ വേറെ മീനിങ് വരുന്നത്, പല അർത്ഥതലങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു പോയം ഒരു മാസം മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ഹിന്ദി വേർഷൻ ഇട്ടിരുന്നു. അന്ന് റീഡ് ചെയ്തതിനേക്കാളും എനിക്ക് വേറെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത് ദെറീദയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ജാക്ക് ദെറീദ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അതിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് പറയുന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ അത് ഒളിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ടെക്സ്റ്റും പിന്നെയും റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ വായനക്കാരനും വേറെ വേറെ ലെവലിൽ ഉള്ള അർത്ഥതലങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളെന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനെ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി, ഒരു സവർണൻ എഴുതി വെച്ചൊരു സ്റ്റോറി, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അതിനെ ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി, അതിന്നൊരു ദളിത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ, മനഃപൂർവ്വം ദളിതരെ താഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ ചെയ്ത ചില ചെയ്തികൾ ആ എഴുത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഒരു ദളിത് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആംഗിളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററിനെയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതപ്പെട്ടത് പവറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഗർവിൽ എഴുതിയപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അതിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവരും അടിച്ചമർത്തവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങും കാണാനില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കാണാനില്ല? അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റീറൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, നമ്മളിതുവരെ കരുതിയിരുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫാക്ട്സാണ് ഏറ്റവും ട്രൂത്ത്. പക്ഷേ അല്ല, അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരും പവറിലിരിക്കുന്നവരും എഴുതിപ്പിച്ച ഹിസ്റ്ററിയിൽ മായം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ എഴുത്തും അതൊരു ടെക്സ്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. രചന ഫ്രം വർക്ക് ടു ടെക്സ്റ്റ്, അത് ആക്ച്വലി റോള ബാർത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. റോള ബാർത്ത് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ ഓതർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓതർ മരിക്കുകയാണ്. ഒരു രചന എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓതറിന് അവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, റീഡറിനാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. റീഡർ അത് പല തലത്തിൽ പല റീഡേഴ്സ് പല സമയത്ത് വായിക്കുമ്പം പല അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടാം.
അപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരു അംബ്രല്ലയിൽ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അമ്മയാകുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഏറ്റവും ധന്യമാകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാവുമ്പോഴാണ്. ആ സിനിമ അത് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അമ്മയാവുമ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ പല തലങ്ങളിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലെസ്ബിയൻ സ്ത്രീസ് അത് അംഗീകരിക്കില്ല, സിംഗിൾ മദേഴ്സ് അത് അംഗീകരിക്കില്ല, പിന്നെ ഗൈനിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അത് വേറെ ആംഗിളാണ്, കാരണം അവർക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം സ്ത്രീകൾ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നു അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഒളിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ദെറിദ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ. അപ്പോൾ ഈ പോയറ്റും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പോയം എത്ര പേര് വായിക്കുന്നോ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അർജുനൻ്റെ വേ ഓഫ് തോട്ടിൽ ചിന്തിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ കാണാവൂ. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വാദിക്കാം, നമുക്ക് അർജുനൻ്റെ പക്ഷമാണ് ശരി, അല്ലാതെ ഒരു പുത്ലിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൂരാ സംസാർ നോക്കുന്നതല്ല ശരി, നമ്മളെപ്പോഴും ലക്ഷ്യം മാത്രമേ കാണാവൂ എന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് വാദിക്കാം, ഒരു കുട്ടിക്ക് വാദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളക്ഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയം സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് സിലബസിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന പോയിട്രീസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും, നിങ്ങളല്ലാതെ ആരറിയാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ്, പക്ഷേ അത് ഹിന്ദിയിലാണ്, കാരണം ഞാനത് ഹിന്ദി റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതി വേറെയാണ്, അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ടെക്സ്റ്റ് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയറ്റിൻ്റെ ആ ക്ലിപ്പിംഗ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നി. ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയറ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനും അത് കരുതിയിരുന്നു, ഇത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ തന്നെ ആണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്നാലും വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലുള്ളൊരു പോയോ അല്ല ഇത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.